हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। ओं गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनानुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतभिः सेदसादनं श्री महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाचे बिर्वाजनीवती दीनामवित्रयवतु श्री महासरस्वत्यै नमः। ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम मम अग्ने वक्षो विकवे स्वस्तु वयन्त्वेन्तानास्तनुवं पुषेमाः मह्यं नमन्तां प्रतिसच्चतस्त्रस्त्वया अध्यक्षेण पृतना जयेम। मम देवा विकवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं भातः पवताङ्कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्त पूर्वेरिष्टाश्यामतनुवाशु वीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगां कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अतिवोचता मे देवी षडुर्विरुणकुणोत विश्वे देवासो इह वीरयध्वम् माहास्महि प्रजया मातनो विर्मारदामदुशते स्वामराजन्नः अग्निर्मन्युं प्रतिनिधन् पुरा हस्तादब्धो गोपा परिपाकिनस्त्वं प्रत्यन्तो यन्तु निगुतः पुनस्ते महिषां चित्तं प्रबुधा विनेशतुः धाता धातॄणां भुवनस्य स्पतिर्देवगं सवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो वा बृहस्पतिर्देवापान्तु यजमानं न्यद्धात् उर्व्यचानो महिषः शर्मयकं सदस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरुक्षो स न प्रजायै हर्यस्वमृडयेन्द्रमानोरीरिषो मापराधाः येन सपत्न्यावते भवत्विन्द्राग्निभ्यामोभादामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशं मोग्रं जयत्तारमधिराजमक्रन्नो अर्वाञ्चमिन्द्रममतो हवामहे योगो जिद्दनजिदस्वजिद्यः इमं नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वाः ओं देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः वसवो वदन्ते स्थानो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाधेनुर्वागुस्मान्नुपसुष्टुतैतुः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्त समये सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु या फलनीर्या फला पुष्पा या च पुष्पिणीः बृहस्पते प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगम्मसः फलं मनोरथ फलं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं यस्मात् शिवं मेष्य अधः शान्तिं प्रयच्छ मे फलदान कल्पोक्त संपूर्ण सकल कला व्याप्तिरस्तु फलं मनोरथ फलसिद्धिरस्तु। ओम उद्दीप्य जात वेदो वज्रं निरृतिं ममापसोगस्य मह्यमावजीवनं च दिशो दशाः दीपाराधन मुहूर्तः शुभ मुहूर्तोऽस्तु। ओम दीपं ज्योति परब्रह्मा दीपं ज्योति सरस्वती दीपं मे सर्वसौख्यानि दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपराजाय वै नमो नमः। दीपाराधन मुहूर्तः शुभ मुहूर्तोऽस्तु। ओम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे शिवो नाम रूपाभ्यां व्यादेवी सर्वमङ्गलां तयो संस्करणां तुंसां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओं श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओं श्री उमामहेश्वराभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। शची पुरंदराभ्यो नमः। अरुन्धती वसिष्ठाभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यो नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तः शुभ मुहूर्तोऽस्तु। आचम्यास्तं रक्षाल्याः आचम्यां केशवाय स्वाहा नीड़ पक्क वेसेंడి आगेसेंడి आचम्यां केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा अला नीड़ पक्क वेसे गोविंदाय नमः अस्तं रक्षाल्या अला नीड़ पक्क वेसे आचम्यां केशवाय स्वाहा तागेसेंడి ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः
ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం మదోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః ఒక అక్షం తల వాసం చూసి వెనక్కి విసిరేసేయండి. ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః యతే భూమిభారకాః యతేషాం అవరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే ప్రాణాయామే వినియోగః ఓం భూః భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ మాపో జ్యోతిరసో అమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం. మమ అనుకుని నమస్కారం చేసుకోండి. మమ ఉపాత్తాదృత క్షయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర దేవతాముద్దిశ్య ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞే ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయవరాध्ये శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే గంగా గోదావరియోర్మధ్యదేశే ఆగ్నేయ కోణే ఆంధ్రదేశే अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रोदयमानेन षष्ठी प्रभाव मध्ये श्री पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतो श्रावण मासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां वासरः वासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे यावं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीपतः गोत्रस्य नामधेयस्याः अखिल अंडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य अध्यंत परमेश्वरस्य पुराण पुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य सिद्धि बुद्धि समेत श्री वरसिद्धि विनायक देवतस्य प्रीत्यर्थं प्रेतयेः कल्पोक्त प्रकारेण यावत् शक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजामहं करिष्ये. श्रीमान् श्रीपतः गोत्रस्य नामधेयस्याः गंड्राल गोत्रस्याः कृष्णाराव नामधेयस्य श्रीदेवी नामधेयस्य पवन सिद्धार्थ नामधेयस्य प्रीति चौधरी नामधेयस्य ईशा नामधेयस्य सह कुटुंबस्याः गोत्रं చెప్పండి. విప్పళ్ళ గోత్రస్య వీర వెంకట ప్రభాకరవ నామధేయస్య పూర్ణచంద్ర నామధేయస్య మాధవి నామధేయస్య సంజనా శివాని నామధేయస్య లాస్య నామధేయస్య సహ కుటుంబస్యాః చిరమల్ల గోత్రస్య జనార్దన్ రావు నామధేయస్య జయలక్ష్మి నామధేయస్య పూర్ణ సాయి శ్రీరామ్ నామధేయస్య లోకేష్ నామధేయస్య సహ కుటుంబస్యాః. అలా పట్టుకోండి. నేను ఏవైతే మాటలు చెప్తున్నానో ఆ మాటలు చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ శుభఫల సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తువాహన అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం అత్యంత సామర్థ్యవంత క్రియాశీలన వైభవోపేత జీవన విధాన సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే శాంతి సౌఖ్య సౌభాగ్య భాగ్య యోగ్య ఔన్నత్యత సిద్ధ్యర్థం జన్మలగ్న జాతక రీత్యా గోచార రీత్యా ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత ఆనుకూల్యత సిద్ధ్యర్థం శ్రావణ మాస శుభ సమయే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవత అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం దినదిన అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం వ్యాపారే కోటి లాభ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం స్థిర నివాస శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టలక్ష్మి స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం యథాశక్తి వరలక్ష్మి వ్రత పూజ సమయే ఆదౌ నిర్విఘ్న పరి సమాప్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత పూజామహం కరిష్యే. అలా పుష్పం ఆ గణపతి దగ్గర పెట్టి కరిష్యే అనుకుని నీటిలో ఉంగరం వేలు నీటిలో ముంచండి. ఆదౌ నిర్విఘ్న పరిసమాప్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత పూజామహం కరిష్యే. అందులో ముంచండి. తదంగత్వేన కలసారాధన ముహూర్త శుభముహూర్తోస్తు చేదీసండి. ఆ నీటిలోని కొద్దిగా అక్షింతలు ఒక పుష్పం అందులో ఒక తమలపాకు పెట్టుకోండి. ఒక 2 అక్షంతలు వేయండి అందులోని. ఆ తమలపాకు అలా ఉంచేయండి.
2 అక్షంతలు వేయండి. కొంచెం గంధం, ఒక పుష్పం వేయండి. దాని మీద అలా చేయి ఉంచండి. ఓం కలసే గంధపుష్పాక్షతా నిక్షిప్యాః ఓం హస్తే నాసాఢ్యాః ఓం కలసస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్ర సమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణా స్మృతః కుక్షౌ సాగరా సర్వే సప్తద్వీపా సుందరః ఋగ్వేదో యజుర్వేదో సామవేదో అధర్వణః అంఘే చ సైతా సర్వే కలసాంబు సమాశ్రితః కలసే ఏషు దావతే పవిత్రే పరిశుచ్యతే ఉక్తేర్యజ్ఞేషు వర్తతే आपो वायुतकं सर्वं विश्वाभूता अन्यापः प्राणापः आपपसव आपन्नमापमृतमाप साम्राडा विराडाप स्वराडाप जन्धाकुष्याप ज्योतिकुष्याप यजोकुष्याप तत्समाप सर्वदेवता आपो భోర్భవ స్వర ఆపవోం చేసేయండి. అందులో ఉన్నటువంటి ఆ నీటిని ఆ తమలపాకు సహాయంతో అలా కలుపుతూ ఉండండి. గంగే చ మనే చేవా కృష్ణ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధం కురుహు ధృత క్షయకారకః కలశోదకేన దేవం. ఒక్క నీటి చుక్క గణపతి మీద, మీ శిరస్సు మీద తెచ్చినటువంటి పూజా సామాన్లన్నిటి మీద కూడా చల్లండి. ఓం కలశోదకేన దేవం ఆత్మానం పూజా ద్రవ్యాన్ని స్థలాన్ని చ సంప్రోక్ష అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సభాఖ్యాభ్యంతర శుచిః పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ వై నమో నమః. పుష్పం గృహీత్వా ధ్యానం కుర్యాత్. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతః న శృణ్వన్నోతపిస్సేత సాదరం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి, ధ్యాన పుష్పం సమర్పయామి. ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః పునః ప్రాణమిహనో దేహి భోగం యోగపత్యం సూర్యముచ్చరన్ తమనుమతే మృడయాన స్వస్తి. అమృతం బహి ప్రాణ అమృతమాపః ప్రాణానేవ యథా స్థానముపహ్వైతే. స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ. స్థిరాసనం కురు. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. నవరత్నకైత స్వర్ణ సింహాసనాద్య పుష్పాక్షం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామితి స్నానం. ఆపోయిష్టామయో వోహ తాన ఊర్జే దదాతన హేరణాయ చక్షసే యోపస్యతమోరసః తస్య భాజ్యతేరః ఉసతే రవమాతరః తస్మా అరంగమావయ శక్షయాయ జనదః ఆపో జనేదాచనః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఇది శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రం అభివస్త్రా శోషణాన్యర్షాభిః సుదూగా పూయమానాః అభిచంద్రావర్తవేనో హిరణ్యాభ్యస్వన్ రదినా దేవసోమాః. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. చిన్న గంధం బొట్టు కుంకుమ బొట్టు పెట్టేసి అలా వస్త్రం పెట్టేసి వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఓం యజ్ఞోపవేతం ఇంకోటి ఇచ్చాను. ఓం యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య సహసం పురస్తాతో ఆయుష్యమగ్రం ప్రతిముంచు శుభ్రం యజ్ఞోపవేతం బలమస్తు తేజ. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. యజ్ఞోపవేతదానార్థం పుష్పాక్తం సమర్పయామి. గంధధ్వారాం ధురాదర్శాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమేశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రియం పరిమళ చంద్రం సమర్పయామి. ఆయనేతే పరాయణే దూర్వారోహంత పుష్పిణీ రథా చ పుండరీకాణి సముద్రస్య గృహాయిమే. ఓం గం గణపతయే నమః అని అనుకుంటూ ఒక్కొక్క అక్షంతతో అలా పూజ చేస్తుండండి. ఓం శుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంభాయ నమః. ఓం స్కంధపూర్వజాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. ఓం కుమార గురువే నమః. ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి. ధూపమాఘ్రాపయామి. ఓం వనస్పతిద్వయే దివ్యై నానాగంధై సుసంయుతాః ఆగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాఘ్రాపయామి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్షాః దీపం దర్శయామి. దీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. స్వామివారికి బెల్లం ఏం పెట్టారా? వినాయకుడికి చిన్న బెల్లం ముక్క. కర్పూరం పెట్టేశారు కదా. ఓకే, ఆ స్టాండ్ వెలిగి ఇచ్చేసాను. అది మరి అక్కర్లేదండి. ఇలా పెట్టి ఒకవేళ అవసరం అయితే వాడు ఇచ్చారా. అలా వినాయకుడి ముందు పెట్టేసి ఒక నీళ్ళు చుక్క జల్లండి. ఓం భూర్భువః
నైవేద్య నివేదయామి. ఇప్పుడు 5 మార్లు అలా చూపించండి స్వామివారికి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం బుధానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి. అమృతాపిధానమసి ఉత్తరాపోసం సమర్పయాస్తవ పాదో ప్రక్షాళయామి. తండూషం ముఖమాసనార్థం తాంబూలం సమర్పయామి. పూగీఫలేష కర్పూరే నాగవల్లి దళేర్యుతాం ముక్తా చూర్ణేన సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల చరణానంతరం ఆనంద కర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ఆనంద కర్పూర దివ్యమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. నమస్కారాన్ సమర్పయామి. జై బోలో గణేశ మహారాజ్ కి జై. ఒక పువ్వు పట్టుకోండి. బయట ఇది అందా బయట పెట్టించండి, పొగ కదా. మళ్ళీ కావాలంటే తెచ్చుకున్నది అయిపోయాక తెచ్చేయండి. ఓం అలా పట్టుకోండి. ఓం సుముఖచ్చేకదంతచ్చో కపిలో గజకర్ణిక లంబోదరచ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిప ధూమకే దుర్గణాధ్యక్షో పాలచంద్రో గజానన వక్రతుండ శూర్పకర్ణో హేరంబో స్కంద పూర్వజ షోడశైతాని నామాని ఎప్పడే శృణయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తదా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్న తస్య న జాయతే. ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమతపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసుతాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమో నమః. తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. శిరస్సాష్టాంగ పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. లెంపలు వేసుకోండి. అపరాధ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అనేనా మయా కృతేన యక్షంతులు కొంచెం నీళ్లు వేసుకొని, చేతులు నీళ్లు వేసుకొని ఆ కప్పులో విడిచిపెట్టండి. ఆ పక్కన కప్పు ఉంది కదా. అనేనా మయా కృతేన భగవాన్ సర్వాత్మిక శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత పాదచరవింద అర్పణమస్తు. సర్వం జయమస్తు. ఇప్పుడు పువ్వు తీసుకుని మీ శిరస్సులో ధరించండి. సహస్ర పరమాదేవి శతమూలా శత అంకురా సర్వతం వ్రతమే పాపం ధూర్వ దుష్స్వప్ననాశిని మహాగణపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. ఆ తమలపాకు మీద ఒకసారి అలా చేయండి. యజ్ఞేనే గమేజంత దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమా అన్యా సన్నోతే హనాక మహిమాన ససంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవాః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యథాస్థానముద్వాసయామి. శోభనకాలే క్షేమాయ పునర ఆగమనాయ చ పునఃసందర్శనాయ చ. పూర్వోక్త సంకల్ప ప్రకారేణ యావం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభాయాం శుభతిథౌ. మరొకసారి ఆచమనం చేసేసుకోండి. చేతిలో 3 సార్లు నీళ్ళు వేసుకుని తాగేసేయండి. ఓం పునర్సంకల్ప్యాచమ్యాం కేశవాయ స్వాహ. ఓం నారాయణాయ స్వాహ. ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఓం గోవిందాయ నమః. విష్ణవే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. పద్మనాభాయ నమః. దామోదరాయ నమః. సంకర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. నిరుద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. అదోక్షజాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరయే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः यते भूमिभारकाः यतेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेः प्राणायामे विनियोगः. మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాణాయామం చేసుకోండి. ఓం భూః భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితురేణ్యం భర్గో దేవశ్రుతిం ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. మాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భవస్సు వరో మమ అనుకుని నమస్కారం చేసుకోండి. పూర్వోక్త సంకల్ప ప్రకారేణ యావం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభాయాం శుభతిథోః. శ్రీమాన్ శ్రీపతః గోత్రస్య నామధేయస్యాః గండ్రాళ గోత్రస్య కృష్ణరావు నామధేయస్య తద్ధర్మపత్ని శ్రీదేవి నామధేయస్య పవన్ సిద్ధార్థ నామధేయస్య ప్రీతి చౌదరి నామధేయస్య ఈశా నామధేయస్య సహ కుటుంబస్యాః విప్పళ్ళ గోత్రస్య వీర వెంకట ప్రభాకరరావు నామధేయస్య తద్ధర్మపత్ని పూర్ణచంద్ర నామధేయస్య మాధవి నామధేయస్య సంజనా శివన్నామధేయస్య లాస్య నామధేయస్య సహ కుటుంబస్యాః. ఓం పూర్వోక్తయాం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథోః అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయాయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య ఫలావ్యాప్యర్థం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాముద్దిశ్య శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతా ప్రీత్యర్థం కల్పోక్త విధానేన
యావత్ శక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజామహం కరిష్యే. అలా ఉంగరం వేలు నీటిలో ఉంచి కరిష్యే అనుకోండి. ఒక పుష్పం పట్టుకోండి. ఓం పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా క్షీరోధార్ణవ సంభూతే కమలే కమలాలయే సుస్థిరా భవమే గేహే సురాసుర నమస్కృతే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ధ్యాయామి ధ్యాన పుష్పం సమర్పయామి. మళ్ళీ 2 అక్షంతలు పట్టుకోండి. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే విష్ణు వక్షస్థలాలయే ఆవాహయామి దేవి త్వాం సుప్రీత భవ సర్వదా శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ఆసనం సమర్పయామి. అలా వేసేయండి. సూర్యాయుత విభస్ఫూర్తే స్ఫురద్రత్ర విభూషితే సింహాసనమిదం దేవి స్థీయతాం సురసు పూజితే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. రత్న సింహాసనార్థే పుష్పాక్షం సమర్పయామి. ఒక పువ్వు ఒక అక్షంత వేయండి. తర్వాత నీళ్లు జల్లుతూ ఉండండి. ఓం శుద్ధోదకం చ పాత్రస్థం గంధ పుష్పాది మిశ్రితం అర్ఘ్యం దాస్యామి తే దేవి గృహ్యతాం హరివల్లభే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామితి స్నానం సమర్పయామి. ఆపో నిశామయో భువః తాన ఊర్జే తదా సమయే రాయ శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ఇది శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఇది పంచామృతాభిషేకం సమర్పయామి. అలా ఒక్క పంచామృతాలు అలా అమ్మవారి మీద ఒక చుక్కల జలం. పయోదధి ఘృతోపేతం శర్కర మధు సంయుతం పంచామృత స్నానమిదం గృహాణ కమలాలయే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ఇది పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. మళ్ళా ఒక్క నీళ్ళు చుక్క చల్లండి. ఓం గంగాజలం మయా నీతం మహాదేవ శిరస్థితాం శుద్ధోదక స్నానమిదం గృహాణ విదుసోదరి శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ఇది శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. అమ్మవారికి ఒకసారి వస్త్రం అలా చూపించండి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. సురార్చితాంగ్రియుగళే దుకూల వన ప్రియే వస్త్రయుగ్మం ప్రదాస్యామి గృహాణ సురపూజితే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. అమ్మవారికి ఆభరణాలు వేశారు కదా, ఒక ఆభరణం మీద అలా చేయి ఉంచండి. ఒక అక్షంత వేయండి ఆభరణం దగ్గర. ఓం కేయూరా కంకణ దివ్యే హార నూపురమేకలా విభూషణాస్యామూల్యాని గృహాణ ఋషి పూజితే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ఆభరణం సమర్పయామి. ఓం తప్త హేమకృతం దేవి మాంగళ్యం మంగళప్రదం మయా సమర్పితం దేవి గృహాణాత్వం శుభప్రదే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. మాంగళ్యం సమర్పయామి. కొంచెం గంధం జల్లండి, చిన్న గంధం బుట్టు. అయితే అమ్మవారికి ఇలా ఇక్కడ ఎలా ఇస్తే సరిపోతుంది, చిన్న గంధం. కర్పూరాగుర కస్తూరి రోచనాదిభిరన్వితం గంధం దాస్యామ్యహం దేవి ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. గంధం సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు వేయండి అమ్మవారికి. అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలియాన్ తండులాన్ శుభాన్ హరిద్రా కుంకుమోపేతాన్ గృహ్యాదమపుత్రికే శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఈసారి ఆ పువ్వులు ఏవో పెట్టారు కదా, ఒక్కొక్క పువ్వు అలాగా అమ్మవారి చుట్టూ పేరుసుకోండి. వరలక్ష్మీ దేవి నమః అని అనుకుంటూ ఉండండి. తోరం కట్టారా కట్టాలా? కడతారా? సరే అలాగే సరే అలా పెట్టండి అమ్మా. ఓం వరలక్ష్మీ దేవి నమః, వరలక్ష్మీ దేవి నమః అని అనుకుంటూ పెడుతుండండి. ఓం చంచలాయే నమః పాదౌ పూజయామి. ఓం చపలాయే నమః జానుని పూజయామి. ఓం పీతాంబరధరాయే నమః ఊరు పూజయామి. ఓం కమలవాసిన్యే నమః కటిం పూజయామి. ఓం పద్మాలయాయే నమః నాభిం పూజయామి. ఓం మదనమాత్రే నమః స్తనౌ పూజయామి. ఓం లలితాయే నమః భుజద్వయం పూజయామి. ఓం కంబుకంఠ్యై నమః కంఠం పూజయామి. ఓం సుముఖాయే నమః ముఖం పూజయామి. ఓం శ్రియై నమః ఓష్టౌ పూజయామి. ఓం సునాసికాయే నమః నాసికాం పూజయామి. ఓం సునేత్రాయే నమః నేత్రౌ పూజయామి. ఓం రమాయే నమః కర్ణౌ పూజయామి. ఓం కమలాయే నమః శిర పూజయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మ్యై నమో నమః సర్వాణి అంగాని పూజయామి. ఓం ప్రకృత్యై నమః. ఓం వికృత్యై నమః. ఓం విద్యాయే నమః. ఓం సర్వభూతహితప్రదాయే నమః. ఓం శ్రద్ధాయే నమః. ఓం విభూత్యై నమః. ఓం సురభ్యై నమః.
ఓం పరమాత్మికాయ నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వధాయ నమః ఓం సుధాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం హిరణ్మయే నమః ఓం లక్ష్మ్యే నమః ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః ఓం విభావర్యే నమః ఓం ఆదిత్యే నమః ఓం దిత్యే నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం వసుదాయ నమః ఓం వసుధారిణ్యే నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం కామాక్ష్యే నమః ఓం క్రోధ సంభవాయ నమః ఓం అనుగ్రహపరాయ నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం అనగాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ నమః ఓం అశోకాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోక శోక వినాశిన్యే నమః ఓం ధర్మనిలయాయ నమః ఓం కరుణాయ నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మాక్ష్యే నమః ఓం పద్మసుందర్యే నమః ఓం పద్మోద్భవాయ నమః ఓం పద్మముఖే నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః ఓం రమాయే నమః ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః ఓం దేవ్యే నమః ఓం పద్మిన్యే నమః ఓం పద్మగంధిన్యే నమః ఓం పుణ్యగంధాయ నమః ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ఓం ప్రసాదాభిముఖే నమః ఓం ప్రభాయే నమః ఓం చంద్రవదనాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం చంద్ర సహోదర్యే నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం ఇందిరాయ నమః ఓం ఇందు శీతలాయ నమః ఓం ఆహ్లాదజనన్యే నమః ఓం పుష్ట్యే నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివకర్యే నమః ఓం సత్యే నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విశ్వజనన్యే నమః ఓం తుష్ట్యే నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యే నమః ఓం ప్రీతి పుష్కరిణ్యే నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః ఓం శ్రియే నమః ఓం భాస్కర్యే నమః ఓం బిలవ నిలయాయ నమః ఓం వరారోహాయ నమః ఓం యశస్విన్యే నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదరాంగాయ నమః ఓం హరిణ్యే నమః ఓం హేమమాలిన్యే నమః ఓం ధనధాన్యకర్యే నమః ఓం సిద్ధయే నమః ఓం శ్రేణ సౌమ్యాయ నమః ఓం శుభప్రదాయే నమః ఓం నృపవేష్మగతానందాయ నమః ఓం వరలక్ష్మ్యే నమః ఓం వసుప్రదాయే నమః ఓం శుభాయే నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయ నమః ఓం సముద్రతనయాయ నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయ నమః ఓం జయాయే నమః ఓం మంగళాదేవ్యే నమః ఓం విష్ణుపత్న్యే నమః ఓం ప్రసన్నాక్ష్యే నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యే నమః ఓం దేవ్యే నమః ఓం సర్వోపద్రవ వారిణ్యే నమః ఓం నవదుర్గాయే నమః ఓం మహాకాళ్యే నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయే నమః ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయే నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమో నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి ఓం దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధం సుమనోహరమాగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ ప్రత్యక్షాః దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆ దీపాల దగ్గర 2 అక్షంతలు వేయండి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. కొబ్బరికి ఇది కొడిసినగా మీరు కొట్టగలరా? కొడిసిన ఈ తోరాలు కట్టేసిండే తోర గ్రంథి పూజ చేద్దాం. ప్రసాదాలు ఇంకేమున్నాయో తీసుకొచ్చేసాము. ఓ పళ్ళెంలో ఒకటి చెప్పేసి లైన్ గా పెట్టేసి నాకు ఇచ్చండి, నేను కట్టేస్తాను. ఎన్ని కట్టమంటారు? మీరు ఒక్కరే కట్టుకుంటారా? అమ్మవారికి మీకు అదే అటు పెడదామండి. అంతే అటు పెట్టేసేయండి, అలాగా కనిపించేలాగా అలా పెట్టేసి చేతి కట్టేసి ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్
చిన్న పూజ ఉంటుంది, కొద్దిగా అక్షంతలు వేసేయాల్సి ఉంటుంది. అందరికి ఇక్కడ పెడతాను. ఇది అలా వేసేది. ఇది ఒకసారి ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. ముందు నైవేద్యం మీద నీళ్ళు ఒకసారి జల్లేద్దాం. ఓం విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణు ఓం ఇదం విష్ణు మధ్య బ్రహ్మణే నమః. మధ్య మధ్య అమృతపానీయం సమర్పయామి. అమృతాపిదానమసి. ఉత్తరాపోసనం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. తండూషం ముఖమాసనార్థం తాంబూలం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. దివ్యశ్రీ తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల చరణానంతరం ఆనంద కర్పూర దివ్య మంగళ నీరాజనం. ఒక చిల్లర పైస ఒకటి పెట్టేసాను. అలా పెట్టేసాను. ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తవారే సర్వాణి రూపాణి విజిత్య ధీరః నామాని కృత్వా పిబదన్ యదాస్తే. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ఆనంద కర్పూర దివ్య మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. ఆనంద కర్పూర దివ్య మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నమస్కరోమి నమస్కారాన్ సమర్పయామి. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞి की జై. ఒకసారి లేచి నిలబడండి. ఒక పువ్వు పట్టుకోండి. ఓం యశుచి ప్రేతో భూత్వా జుహుయాదాజ్యమన్వహం శ్రియ పంచదహ చంచా శ్రీకామం సతతం జపేత్. ఆనందకర్దమచ్చైవ చిక్లీత ఇది విశ్రుతాః. ఋషేస్తే స్వయం పుత్ర స్వయం శ్రీదేవి దేవత. పద్మాసనే పద్మవూరు పద్మాక్షి పద్మసంభవే. త్వమ్మాం భజస్వ పద్మాక్షి येन సౌఖ్యం లభామ్యం. అశ్వదాయి చ గోదాయి ధనదాయి మహాధనే. ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామార్థ సిద్ధయే. పుత్ర పౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్తస్వాదికవేరతం. ప్రజానాం భవిష్యమాత ఆయుష్మంతం కరోతు మాం. చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం శ్రీమేశ్వరీం. చంద్ర సూర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీముపాస్మహే. ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసో. ధనమింద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశ్నుతే. వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబత వృత్రః. సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమని. న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో న శుభామతి. భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపేత్ సదా. వర్షం తుతే విభావృదివో అభ్రశ్య విద్యుతః. రోహం తుతే సర్వబీజాన్యవ బ్రహ్మద్విషో జహి. పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి. విశ్వప్రియే విష్ణుమనూనుకూలే త్వత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వ. యాషా పద్మాసనస్థా విపులకటితరీ పద్మపత్రాయతాక్షి. గంభీరావర్తనాభిస్తనవరనమిత శుభ్రవస్త్రోత్తరీయ. లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రై మణిగణగజతే స్నాపితా హేమకుంభైః. నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగళ్యయుక్తా. లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగదామేశ్వరీం. దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం. శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం. త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబనీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతి. శ్రీర్లక్ష్మీ వరలక్ష్మీ చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా. వరాంకుశోపాసమభీతి ముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్తాం. బాలార్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమమ్మాద్యాం జగదీశ్వరీం తాం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధికే. శరణ్యే త్రయంబకే దేవి గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యౌ చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అక్షంతలు పట్టుకుని 3 మార్లు ప్రదక్షిణ చేసుకోండి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపోహం పాప కర్మాహం పాపాత్మా పాప సంభవ. రాహిమాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జగదీశ్వరీ. అలా తల ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వత్సా తదా. అభ్యాంకరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే. ఆత్మసాష్టాంగ పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అలా కూర్చోండి.
ఈ తోరాల మీద అక్షంతలతో అలా పూజ చేస్తుండండి. ఇది తోర గ్రంథి పూజా. ఓం కమలాయై నమః ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం రమాయై నమః ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం లోకమాత్రే నమః తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వజనన్యే నమః చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం మహాలక్ష్మ్యే నమః పంచమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం క్షీరాబ్జతనయాయే నమః షష్ఠ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వసాక్షిణ్యే నమః సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం చంద్రసోదర్యే నమః అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం హరివల్లభాయే నమః నవమ గ్రంథిం పూజయామి. అలా పక్కన పెట్టుకోండి. ఇదా మీరు కట్టుకోవాల్సిన తోరం. కట్టేసుకుని కథ చదువుతాను. కట్టే ఆవిడ చెప్పండి. బద్నామి దక్షిణే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధించ సౌభాగ్యం దేహిమే రమే. అంటే వేసి అలా నమస్కారం. అదహ తోరబంధనం మంత్రం. ఓం బద్నామి దక్షిణే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధించ సౌభాగ్యం దేహి మే రమే. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయే నమో నమః. అద వ్రత కథా ప్రారంభ. అలా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత కథా ప్రారంభ. పూర్వకాలంలో సూత మహామునుడు సౌనికాది మహామునులందరికీ కూడా ఆ మహర్షులందరినీ కూడా చూసి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు. స్త్రీలందరికీ కూడా సర్వ సౌభాగ్యాలను కలిగేటటువంటిది, అలాగే వారి మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చేటటువంటి వ్రతం ఏదైనా ఉంటే తెలియజేయండి గురువు గారు అని సూత మహాముని ఆ సౌనికాదృశులందరూ కూడా అడుగుతూ ఉండగా, అప్పుడు ఆ సూత మహాముని వరలక్ష్మీ వ్రత కథ అనేటటువంటి ఒక వ్రతం ఉన్నదయ్యా, ఆ కథంతా కూడా ఆ వ్రతాన్నంతా కూడా స్త్రీలందరూ కూడా ఆచరించినట్లయితే వారికి సర్వ సౌభాగ్యాలు కూడా లభిస్తాయి. పూర్వకాలంలో ఈ యొక్క వ్రతం గురించి అంతా కూడా పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవితో చెప్పినట్లు మనకి వృత్తాంతం అంతా కూడా ఉన్నది. ఆ కథనంతా కూడా చెబుతాను, శ్రద్ధగా వినండి అయ్యా అని ఆ సూత మహాముని వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని గురించి వివరంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. కైలాస పర్వతమున వజ్ర వైడూర్యాది మణిగణ ఖచ్చితంబగు సింహాసంబునందు పరమేశ్వరుడు కూర్చొని ఉండగా పార్వతీదేవి పరమేశ్వరునికి నమస్కరించి, దేవా, లోకములో ఉన్నటువంటి స్త్రీలంతా కూడా ఏ వ్రతాన్ని చేసినా సర్వ సౌభాగ్యాలను పుత్ర పౌత్రాదులను కలిగి సుఖంగా ఉంటారో అటువంటి వ్రతాన్ని ఏదైనా ఉంటే నాకు తెలియజేయండి అని ఆ పార్వతీదేవి ఆ పరమేశ్వరుడిని అడగగా, అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు చెబుతున్నాడు, ఓ కాత్యాయని, స్త్రీలందరికీ కూడా సర్వ సౌఖ్యాలను సర్వ సౌభాగ్యాలను ఇచ్చేటటువంటి ఒక వ్రతం ఉన్నది. ఆ వ్రతం పేరే వరలక్ష్మీ వ్రతము. ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైతే శ్రావణ మాసములో వచ్చేటటువంటి శుక్లపక్ష పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం నాడు ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి వరలక్ష్మి యొక్క వ్రతం యొక్క అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం అనేటటువంటిది కలుగుతుంది అని ఆ పరమేశ్వరుడు చెబుతూ ఉన్నాడట. అయితే మరలా పార్వతీదేవి అడుగుతున్నది, నాదా, అయితే మీరు చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి, ఆ వ్రతానికి విధి విధానము ఏమిటి, ఏ దేవతని పూజించాలి, పూర్వం ఎవరైనా సరే వ్రతాన్ని ఆచరించారా, ఇదంతా కూడా వివరంగా తెలియజేయండి అని ఆ పార్వతీ అమ్మవారు మరలా పరమేశ్వరుని అడుగుతుండగా, అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు చెబుతూ ఉన్నాడు, ఓ ఈ కాత్యాయని, ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్నంతా కూడా వివరంగా తెలియజేస్తాను, శ్రద్ధగా విను అని చెప్పి మగధ దేశంబున కుండినంబు అనేటటువంటి ఒక పట్టణము గలదు. ఆ పట్టణము బంగారు ప్రాకారంబులతోడను బంగారు గోడలు గల ఇండ్లతోడను కూడి ఉండే అట్టి పట్టణమునందు చారుమతి అనేటటువంటి ఒక మహిళ గలదు. ఆ వనితామణి ప్రతి దినమును కూడా ఉషకాలమునందే మేల్కొని స్నానంబులంతా కూడా చేసి పెద్దలందరికీ కూడా అనేక విధములైనటువంటి ఉపచారములన్నీ కూడా చేసి ఇంటి పనుల్నే చేసుకుంటూ మితముగా అలాగే ప్రియముగా భాషిస్తూ ఉండెను.
ఇలా ఉండగా ఆమె యందు మహాలక్ష్మి అనుగ్రహము కలిగి ఒకనాడు స్వప్నములో ప్రసన్నమై, ఓ చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని, నీ యందు నాకు అనుగ్రహం కలిగి ప్రత్యక్షమయ్యాను. శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటటువంటి శుక్లపక్ష పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం నాడు ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని గనక ఆచరించిన నీ మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి అని చెప్పి ఆ చారుమతీదేవి స్వప్నంలోనే వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణా నమస్కారములు చేయగా అనేక విధములైనటువంటి స్తోత్రములన్నీ కూడా స్తుతించేసరికి, ఓ జగజ్జనని, నీ కటాక్షంబు కలిగిన జనులంతా కూడా ధన్యులవుతారు, విద్వాంసులవుతారు, సకల సంపన్నులవుతారు అని చెప్పి, నేను జన్మాంతరంబున చేసినటువంటి పుణ్య విశేషము వలన నీ పాద దర్శనంబు నాకు కలిగినని చెప్పి మహాలక్ష్మి సంతోషముకు చెంది చారుమతికి అనేక వరములన్నీ కూడా ఇచ్చి అంతర్ధానము చెంది చారుమతి తక్షణంబున నిద్ర మేల్కొని ఇంటికి నాలుగు పక్కలా కూడా చూసుకునేసరికి వరలక్ష్మి గానక, ఓహో, నాకు వరలక్ష్మి అమ్మవారు కలలో ప్రసన్నమయ్యారా అని చెప్పి ఆ వరలక్ష్మీ దేవి యొక్క వృత్తాంతాన్నంతా కూడా తమ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెనిమిటికి, మామగారికి, అత్తగారికి అందరికీ కూడా తెలియజేసింది. ఆ నోట ఈ నోట కూడా విని ఆ ఊరిలో ఉన్న వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క వివరం అంతా కూడా తెలిసింది. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలంతా కూడా శ్రావణ మాసమును వచ్చేటటువంటి తోడనే వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆవశ్యంబుగా విశేషముగా చేయాలి అని చెప్పి ఆ చారుమతి ఆ యొక్క శ్రావణ మాసము కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది. అప్పుడు ఆ స్త్రీలందరూ కూడా శ్రావణ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉండగా వారికి ఆ చారుమతి మిగిలిన స్త్రీలందరికీ కూడా ఈ దినమే కదా శ్రావణ మాస శుక్లపక్ష పౌర్ణమికి ముందు వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం అని చెప్పి వారంతా కూడా ప్రాతకాలాన్ని నిద్రలేచి చక్కగా తలస్నానమును చేసుకుని చిత్ర వస్త్రంబులైనటువంటి వస్త్రములను కట్టుకొని చారుమతీదేవి గృహమునకు ఒక ప్రదేశమునందున గోమయము చే అలికే మంటపమును ఏర్పాటు చేసి అందొక ఆసనం పై ఉంచి దానిపైన కొత్త బియ్యమును కూడా పరిచి మర్రి, చిగుళ్ళు మొదలైనటువంటి పంచ పల్లవంబులను కలసమును ఏర్పాటు చేసి అందు వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహనము చేసి ఆ వరలక్ష్మి అమ్మవారికి షోడశ ఉపచార పూజలన్నీ కూడా చేసిన తరువాత 9 సూత్రంబులనేటటువంటి గల తోరంబును దక్షిణ హస్తంబును కట్టుకుని వరలక్ష్మీదేవికి నానావిధ భక్ష్య భోజ్యంబులు చే నివేదనం చేసి ప్రదక్షిణ నమస్కారములన్నీ కూడా చేశారు. ఇలా ఒక ప్రదక్షిణ చేయగా వెంటనే ఆ స్త్రీలలో కొందరికి కాళ్ళయందు గల్లు గల్లు అనేటటువంటి శబ్దము కలిగింది. అంతటా ఆ కాళ్ళందరూ కూడా చూసుకొనినా గజ్జలు మొదలగు ఆభరణములు కలిగి ఉండగా వారందరినూ కూడా, ఓహో, వరలక్ష్మీదేవి కటాక్షము వలన కలిగినవా అని పరమ ఆనందమును పొంది మరి ఒక ప్రదక్షిణము చేయగా అస్తములందు దగదగా అనేటువంటి మానంబగు పొలయుచుండు నవరత్న ఖచ్చితంబులైనటువంటి కంకణములు మొదలగు ఆభరణములు ఉండటం గణించిరి. ఇక చెప్పనేలా మూడో ప్రదక్షిణమును గావించిన తోడనే ఆ స్త్రీలందరూ కూడా సర్వభూషణాలంకృతులయ్యారు. ఆ స్త్రీలు గృహములెల్లా స్వర్ణమయంబులై రథ గజ తురగ వాహనంబులతోడ నిండి ఉండెను. అంతన ఆ స్త్రీలందరూ కూడా తోడ్కొని గృహంబులకు పోవుటకు వారి వారి ఇండ్ల నుండి గుర్రములు, ఏనుగులు, రథములు, బండ్లు వచ్చి నిలిచి ఉండెను. పిదప చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ కూడా తమచే కల్పోక్త ప్రకారముగా పూజ చేయించినటువంటి పురోహితునికి 12 కుడుముల వాయిన దానం ఇచ్చి దక్షిణ తాంబూలాన్ని కూడా లొసంగి ఆశీర్వదం పొంది వరలక్ష్మీదేవికి నివేదనం చేసిన భక్ష్యాదులందరినీ కూడా బంధువులతోడ నెల్లరును భుజించి తమ కొరకై వచ్చినటువంటి కాచుకొని ఉన్న గుర్రములు, ఏనుగులు మొదలగు వాహనములనెక్కి తమ తమ ఇళ్లకు పోతూ ఒకరినో ఒకరు, ఓహో, చారుమతీదేవి భాగ్యంబు ఏమి అని చెప్పవచ్చును. వరలక్ష్మీదేవి తనంతట స్వప్నములో వచ్చి ప్రత్యక్షం పయను. ఆ చారుమతీదేవి వలననే కదా మనకు ఇటువంటి మహాభాగ్య సంపత్తులు కలిగాయి. చారుమతీదేవిని మిక్కిలి పొగుడుచు తమ తమ ఇండ్లకు పోయారు. పిదప చారుమతి మొదలగు స్త్రీలందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరము ఈ వ్రతాన్ని చేస్తూ పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి కలిగి ధన కనక వస్తు వాహనములతో వారంతా కూడా సుఖంగా ఉన్నారు. కావున ఓ పార్వతి, ఈ ఉత్తమమైనటువంటి వ్రతాన్ని అందరూ కూడా చేయవచ్చును. అట్లునర్చిన సర్వ సౌభాగ్యములను కలిగినటువంటి సుఖంబుగా ఉందరు. ఈ కథను విన్న వారికి గాని చదివిన వారికి గాని వరలక్ష్మీ ప్రసాదము వలన సకల కార్యంబులు కూడా సిద్ధించును అని ఆ పరమేశ్వరుడు పలికాడు. అద వరలక్ష్మీ వ్రత కథా సంపూర్ణ. అలా 2 అక్షంతలు అమ్మవారి దగ్గర వేసి 2 అక్షంతలు శిరస్సు వేసుకోండి. ఓం యస్య స్మృత్యాత నామోక్యతః పూజా క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సజ్జో వందే తముచితం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దని యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే చత్రమాచార్యాం చామ్రం విచ్యం దృశ్యం దర్శ్యం శ్రావ్యం కోశం అస్వానారోహ్యం గజానారోహ్యం సమస్త రాజోపచార శక్యోపచార భక్త్యోపచార మంత్రోపచార సర్వోపచార సర్వం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవత పాద చరవిందార్పణమస్తు.
అక్షంతలు కొంచెం నీళ్లు వేసుకుని అక్షంతలు నీళ్లు కూడా పళ్ళెంలో విడిచిపెట్టేసేయండి. ఓం సహస్ర పరమాదేవి శతమూలా శతాంకురా శరతం రతమే పాపం దూర్వా దుష్స్వప్ననాశిని. ఈ బొట్టు చిన్నది పెట్టేసుకోండి. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవత ఏ నమో నమ. ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. మీ నుదుటి మీద మీ యొక్క సూత్రాలకి కూడా పెట్టేసుకోండి. అలా ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం అగ్నిర్భవ శుచిర్భవ ఆదిత్యాది తేజో భవ విష్ణు శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మ ఆయుర్భవ ధాన్యం ధనం వసుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. ఓం చక్రస్య పురే పురే చక్రస్య చక్రస్య పురే పురే దివిజా దివిజా పురే పురే దివిజా దివిజా వసంతి వసంతి దివిజా దివిజా వసంతి వసంతి చక్రేణ చక్రేణ వసంతి వసంతి చక్రేణ చక్రేణ పాలిదా పాలిదా చక్రేణ చక్రేణ పాలిదా పాలిదా మోదమానో మోదమానో పాలిదా పాలిదా మోదమానో మోదమానో స్తే స్తే మోదమానో మోదమానో స్తే స్తే యమం యమం స్తే స్తే యమం యమం యజమానం యజమానం యమం యమం యజమానం యజమానం పరే పరే యజమానం యజమానం పరే పరి రక్షంతు రక్షంతు పరి పరి రక్షంతు రక్షంతు మహా మహా రక్షంతు రక్షంతు మహా మహాయసో యసో మహా మహాయసో యసో మహదాయు మహదాయు యసో యసో మహదాయు ఆయుర్త్యాయు అగ్నిర్భవ శుచిర్భవ ఆదిత్యాదితేజో భవ విష్ణు శ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మ ఆయుర్భవ ధాన్యం ధనం వసుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతే. రోచనో రోచమాన శోభనో శోభమాన కళ్యాణ. తర్వాత అక్షంతలు సార్కేసేయండి. అలా నమస్కారం చేసుకోండి. ఒకసారి అలా చేయబెట్టేసేయండి. ఉద్వాసన మంత్రం చెప్తాను. తదుపరి మీరు సాయంత్రము రేపు ఎప్పుడైనా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్య సన్నోతేహ నాకం మహిమాన ససంతేత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవాః. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమో నమః. యథాస్నానముద్వాసయామి శోభన కాలే క్షేమాయ పునర ఆగమనాయ చ. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద ఫలసిద్ధిరస్తు. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ దీర్ఘ సుమంగళీ భవ. శుభం.